A very good morning to my dear students. Today I am here to discuss a topic from your maths book of class 3. The topic on which I am going to discuss with you today is fun with numbers. See, my dear students, before discussing the topic, I want to let you know that on the previous class you have acquired some knowledge regarding ones and tens. Previous class, that means I want to say that on class 2 you have acquired various knowledge, you have done many exercises related to ones and tens. Now this year, which is class 3, will step ahead. That means we'll go to ones, tens and 100. So I would request to please open chapter 2 of your maths book, that is fun with numbers. You can see here a pictograph is given, and here some of the girls and boys, that means some students like you, are picking some seeds. So I'm writing the students who are picking the seeds. You can see here first Radhika, she picked how many seeds? She picked 24 seeds. Radhika have picked 24 seeds. Now you can see Gauri, another girl named Gauri, she picked 47 seeds. Now another boy named Sunil, he picked 38 seeds. Another one named Vicky, he picked 42 seeds. And Indra, she got 54 seeds. Now on the question part, we can see Radhika, Gauri, Vicky, Indra and Sunil were collecting tamarite seeds, that means seeds of imli. So they were collecting the seeds. In number 1 it's written there, dash collected the most number of seeds. So I have seen here Radhika have got 24 seeds, Gauri have got 47 seeds, Sunil have got 38 seeds, Vicky have got 42 seeds, Indra have got 54 seeds. So the question is, who have collected the most number of seeds? Question ta জিজ্ঞেস করেছে যে কে সবচেয়ে বেশি seeds collect করেছে. Who have collected the most number of seeds? So 24 first Radhika, then 47, then 38, then 42, then 54. I am seeing, for me, as per my analysis, you can see আমার মনে হচ্ছে যে 54 টা সবচেয়ে বেশি. 54 is the highest number of seeds that has been collected. That means মানে সবচেয়ে বেশি যে সিডটা কালেক্টেড হয়েছে এটা হলো 54. সো সে কে কালেক্ট করেছে? এটা ইন্দ্রা. সো আমাদের ফার্স্ট আনসারটা হলো কি, ইন্দ্রা হ্যাভ কালেক্টেড দি maximum number of seeds. Indra have collected the maximum number of seeds. Now in the second you can see Sunil will collect dash more seeds to be equal to Vicky. Sunil will collect dash more seeds to be equal to Vicky. Second যে বলেছে তোমাকে পয়েন্টটা, সুনীল কতটা সিট কালেক্ট করতে হবে যদি ও সমান সমান হতে চায় কার সাথে? ভিকির সাথে যদি সমান সমান হতে চায়। তো আমাদের দেখতে হবে আগে ভিকি কয়টা সিট কালেক্ট করেছে। তো উই ক্যান সি দ্যাট ভিকি সে কয়টা সিট কালেক্ট করেছে? 42 সিটস কালেক্ট করেছে। সো ভিকি কয়টা সিটস কালেক্ট করেছে? এই তোমাদের এই গ্রাফটার মধ্যে দেখতে পারো যে আমি যে চার্টটা বানিয়েছি, ভিকি কালেক্টেড 42 সিটস। ঠিক আছে, তারপর কি বলেছে? কার সাথে কম্পেয়ার করতে বলেছে ও? সুনীল কয়টা সিট কালেক্ট করতে হবে। তো সুনীল কয়টা সিট কালেক্ট করেছে? সুনীল করেছে 42 সিটস।
Sunil করেছে, sorry not 42, Sunil collected 38 seats. I'm extremely sorry. তো Sunil collected 38 seats. তো যদি সুনীল যদি 38 সিটস কালেক্ট করে থাকে আর ভিকি কালেক্টেড 42 সিটস, the question is that if Sunil has been asked that how many seats Sunil will collect to be equal to Vicky, that means Sunil কয়টা সিট কালেক্ট করতে হবে যদি ও সমান সমান ভিকির সাথে হতে চায়। তাহলে তুমি দেখতে পারো এখানে 38 will jump 1 1 2, then you fear 3 4, তো কয়টা সিট কালেক্ট করতে হবে 1 2 3 4, তো তোমার সুনীলের আরো 4 সিটস বেশি কালেক্ট করতে হবে যদিও ভিকির সমান সমান হতে চায়, ভিকির ইকুয়াল হতে চায়। তো the answer to question number 2 is 4 seats. Now question number 3 you can see, if Radhika gets 6 more seats she will have. Now এবার জিজ্ঞেস করেছে যদি রাধিকার কাছে কয়টা সিটস আছে, 24 সিটস আছে অলরেডি। তো যদি রাধিকার কাছে যদি আরো 6টা সিটস আসে তাহলে রাধিকার টোটাল নাম্বার অফ সিটস কয়টা হবে? তো মাই পয়েন্ট ইজ রাধিকা কোথায় আছে? রাধিকা আছে এখানে 24 এ, ঠিক আছে। তো যদি রাধিকা যদি 6টা সিট বেশি পায় তাহলে 1 সিট 2 সিট 3 সিট 4 সিট 5 সিট 6 সিট, তো রাধিকা কত হবে? Radhika হবে 30. How much will Radhika get? The total number of seats. If she collected 6 more seats, then she will come to the number of 30. So our question number 3 answer is 30 seats. Radhika will have 30 seats if she gets 6 more seats. Now your point number 4 is how many children have more than 40 seats? When it was given, যখন ওদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন ওরা কালেক্ট করেছিল সিটস, তো ওদের কাছে তোমার কতজনের কাছে 40 সিটস এর বেশি আছে? how many students how many children have more than 40 seats? You can see Radhika, she got how many seats? She got only 24 seats. It's not more than 40. Gauri got 47 seats. Yeah, Gauri got 47 seats, that means Gauri is more than 40. 38 is Sunil. Is Sunil have more than 40 seats? No. So Sunil does not have more than 40 seats. Now Vicky, if he have more than 40 seats, yes, Vicky has more than 40 seats. Now Indra, does she have? Yes, Indra have how many seats? She have 54 seats. That means 1 2 3, Gauri, Vicky and Indra, they have more than 40 seats. So how many children they are asked? Your point number 4 have been asked that how many children have more than 40 seats. So we can find here, see 1 2 3, that is Gauri, Vicky and Indra. That means 3 children. So now point number 5 you see, dash needs 3 more seats to be 50. It's very interesting here. Dash needs 3 more seats to be 50. কার তিনটে যদি সিট পায়, তিনটে যদি বিচি পায় তাহলে ওরা কি পাবে? ওদের টোটাল স্কোর গিয়ে দাঁড়াবে কত? 50. তো দেখো তুমি এখানে রাধিকার স্কোর কত ছিল? রাধিকা কালেক্টেড হাউ মেনি সিটস? 24 সিটস. গৌরী কালেক্টেড হাউ মেনি সিটস? 47 সিটস. সুনীল কালেক্টেড হাউ মেনি সিটস? 38 সিটস. ভিকি কালেক্টেড হাউ মেনি সিটস? 42 সিটস. ইন্দ্রা কালেক্টেড হাউ মেনি? 54 সিটস. সো which number is nearer to 50? In this 24, 47, 38, 42, 54, which number is nearer to 50? আমরা সবাই 1 2 3 4 এই চারটা আমি দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে দেখো 40 এর পরে যদি আমি দেখি তাহলে 41 42 কে কালেক্ট করেছে? ভিকি কালেক্ট করেছে। 43 44 45 46 47 কে কালেক্ট করেছে? গৌরী কালেক্ট করেছে। 48 49 50, তাহলে 50 এর পরে তো আর যেতে পারবো না, বিকজ বলেছে কি 50 অবধি যেতে কার 3 সিটস লাগবে। তাহলে কে? 47 কে কালেক্ট করেছিল? গৌরী। সো গৌরী কালেক্টেড 47 সিটস। তো 1 2 3 সিটসের পরে আমরা কোথায় যাই? তাহলে 50 তে চলে গেছি। তাহলে পয়েন্ট নাম্বার 5 এর आंसर হলো গৌরী। Now you can see point number 6, Sunil has 2 seats less than 40 and has 2 seats more than 40. Sunil has 2 seats less than 40 and Dash has 2 seats more than 40.
See, another point is that Sunil, how many seats? Sunil kache koyta seats ache? Sunil kache ache 38 seats. That means it is 38 means 38. That means 1 2 40 দিকে তার 2 seats কম। আর কি বলেছে, ড্যাশ হ্যাজ 2 seats more than 40। কার কাছে আবার 2 seats more than 40 আছে? 40 40 40 40 40 হলো ভিকি, গৌরী 47 47 মানে 1 2 3 4 5 6 7, it's 7 seats more than 40, তো গৌরী হবে না। সুনীল, ভিকিকে দেখো, ভিকি বলেছে কত 42, ভিকির কাছে সিটস আছে 42, তাহলে 40 পর 1 2, so who has 2 seats more than 40? That is Vicky. Vicky has 2 seats more than 40. So I think that you have the correct picture of the pictograph that is given here. How many seats they have collected, the children's, and how many seats they have collected, the children's, and how we have fill in the blanks which have given in the exercise part. Radhika, Gauri, Sunil, Vicky, we have completed all the exercise. Now on the second page you can see, let me rub the board once. It's a game, as the chapter name is fun with numbers, so in the second we can see page, it's a game, it's a dot game. I have given some dots, though it is small, it will be very tough for counting though, but I will help you surely. Guess the number of dots in the circle. Now count and check your guess. Play this game with your friends by making circles who can guess best. See, there are number of dots in the box, okay? There are number of plenty of dots are there, অনেকগুলো ডট আছে এগুলোর মধ্যে। তো কি বলেছে, এই ডট গেমটা তুমি সার্কেল করে করে ফ্রেন্ডসদের সাথে খেলতে বলেছে। তুমি সার্কেল করো, স্কোয়ার করো, ট্রায়াঙ্গেল করো। সাপোজ আমি এখান থেকে নিয়ে এই পার্টটাকে সার্কেল করেছি, এই পার্টটাতে আমার কয়টা ডট আছে, তারপরে এই পার্টটাকে আমি সার্কেল করেছি। আই হ্যাভ সার্কেল দিস টু পার্টস, এই টু পার্টসে কয়টা কয়টা ডট আছে। তো ইটস এ নাইস গেম, ইউ ক্যান প্লে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। নাও হিয়ার ইউ ক্যান, ইন দ্য পেজ ইউ ক্যান সি দ্যাট a deer, a pictograph of a deer has given, একটা ডিয়ারের ছবি আছে, তার শরীরে কি আছে, অনেকগুলো ডট আছে। Can you guess the number of dots on me? The deer is asking that can you guess the number of dots on me? So how many dots are there on the deer? How many dots are there on the deer? 1 2 3 4 5 7. So yes, the deer has 7 dots. There are 7 dots on the deer. Now you can see that our first circle, you can see how many dots, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So in my first circle, আমার প্রথম সার্কেলটার মধ্যে কয়টা ডটস আছে, 14 ডটস আছে। সার্কেলটা আমি নিজে করেছি, তোমরাও নিজেরা করে সার্কেল করে তোমরা ডটস কাউন্ট করতে পারো। সেকেন্ড সার্কেলটার মধ্যে কয়টা আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, আমার তোর মধ্যে কয়টা ডট আছে, 19 ডটস আছে। সো ইটস এ ডটস গেম। এইভাবে তোমরা অনেক সার্কেল করে 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 ইউ ক্যান প্লে দি গেম। নাও ইফ ইউ গো টু দ্য থার্ড পেজ, ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং পেজ। We know that everybody have some knowledge about the game cricket. প্রত্যেকেরই কিছু নলেজ আছে ক্রিকেট গেমটার উপরে। We have many favorite players also. আমাদের সবারই কিছু কিছু ভালো ফেভারিট প্লেয়ার্স থাকে, পছন্দিত প্লেয়ার্স। সাপোজ বিরাট কোহলি বলো, ধোনি বলো, অনেক এরকম প্লেয়ার্স থাকে। সো ইন দিস পার্ট, ইন ইউর টেক্সট বুক ইট ইজ মেনশন দ্যাট ধোনিস সেঞ্চুরি। তোমরা বলতে পারো যে সেঞ্চুরি কথাটার মানে কি? In the game of cricket or in the name, what does the word century means? Century কথাটা মানে কি? See, I have written here century. Century মানে কি? 100 runs. One who scores, যে ব্যাটসম্যান 100 রান স্কোর করে, উনি কি বলা হয়? 100 রানস বলার পরে
স্কোর করবে ওনাকে বলা হয় ফার্স্ট সেঞ্চুরি। ইট ইজ হিজ ফার্স্ট সেঞ্চুরি। যদি সে 200 রান স্কোর করে, যেমন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ক্রিকেট ইন আওয়ার ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম, you can say he is playing now also, Rohit Sharma. He is known as a hit man because he always, people's belief, আমরা সবাই চাই যে উনি, আমরা সবাই আশা করি যে উনি যখনই নামবে ডাবল সেঞ্চুরি করবে। তো সি ডাবল সেঞ্চুরি, দ্যাট মিন্স 200 runs. Now you can see here again one part is there, triple century means 300 runs. So here on your first question you see on the textbook, on a one day match between India and South Africa in Guwahati, India batting first. India won the toss and India was batting first. On the part you can see what is written, Dhoni is on on 96 dash, only one ball left. Dhoni is on 96, only one ball left. Will he complete his century? I would underline the word century. See, here it is mentioned that Dhoni is on how many runs? Dhoni is on 96 runs. So let me go there. Dhoni is on 96 runs. Only one ball left. Remaining, only one ball is left. Will he complete his century? So আমি কি বলেছিলাম, সেঞ্চুরি মানে কত রানস? সেঞ্চুরি মানে 100 রানস। তো ধোনি কি 100 রানস করতে পারবে ওর সেঞ্চুরি করতে পারবে? যদি ধোনি 100 রানস করতে চায় তাহলে আমাদের দেখতে হবে ধোনির কয় রান দরকার। ধোনির কাছে আছে শুধু কয়টা বল? একটি বল, ওয়ান বল লেফট। সো 96 is Dhoni's score. If you go to 100, that means century, then you have to hit 1, 2, 3, 4. ধোনির 4 রানস হিট করতে হবে। Now come to your textbook again and look at this. What a marvelous 6. এবার কি বলছে টেক্সটবুকে, দেখো দেখো কি হলো, একটি ছক্কা মেরে দিয়েছে। তো ধোনি কি করেছে? ধোনি এক বলের মধ্যে লাস্ট বলে ছক্কা মেরেছে। ছক্কা মারার পরে কি হলো ওর? 96, that is 97, 98, 99, 100, 101, 102. Here is 4, 1, 2. ধোনি স্কোর কি কত দিয়েছে? 102. তো ধোনি কি সেঞ্চুরি করতে পেরেছে? হ্যাঁ, ধোনি তো 96 এর পরে 6 মেরে দিয়েছে। 6 মারার পরে কি হলো ওর স্কোর গিয়ে? ওনার স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো 102 রানসে। তাহলে ধোনি তো নিশ্চয়ই সেঞ্চুরি করতে পেরেছে। Will he complete his century? Yes, he completed his century. He completed his century. তো নেক্সট পার্টে, এটা আমি এক্সপ্লেনেশন করে দিয়েছি, নেক্সট পার্টে কোশ্চেনটাই আছে, দেখো fill in the blanks. Dhoni scored প্রথম স্কোরটা কি দিয়েছিল ধোনি স্কোরটা দিয়েছিল, প্রথম ধোনি স্কোরটা কত ছিল? 96। ধোনি স্কোরটা দিয়েছিল 96। তারপরে কি বলেছে? হোয়াট এ মার্ভেলাস 6, মানে ধোনি আরো 6 মেরে দিয়েছে লাস্ট বলে। তাহলে 96 এর পরে কি হলো? 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো ধোনি স্কোর কত গিয়ে দাঁড়ালো? 102 রানস। আই রিপিট, আমি আবার বলছি, দেখো 96 ধোনি স্কোর ছিল, 96 এর পরে ধোনি লাস্ট বলে কি করেছে? 6 মেরেছে। তাহলে 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাহলে ধোনি স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো কত? 102 রানস। ধোনি স্কোর ইজ 102 রানস। নাও নেক্সট দেখো, হাউ মেনি রানস ডু দিস প্লেয়ার সেট টু কমপ্লিট এ সেঞ্চুরি। এখানে ধোনি স্কোর এটা বোঝা গেছে, এটা মুছে ফেলছি আমি, আই এম রাবিং দিস নাও। সো ইউ ক্যান সি দেয়ার আর নাম্বার অফ প্লেয়ার্স, প্লেয়ার 1, প্লেয়ার 2, প্লেয়ার 3, প্লেয়ার 4। প্লেয়ার 1,
player 2, player 3, player 4. player 1 দেখো কি বলেছে, player 1 এর রান স্কোর, player 1 কত রান স্কোর করেছে 93, player 2 97, player 3 89, player 4 99. Runs needed to complete a century. Runs needed to complete a century. Run scored. Player 1 scored 93 রান। প্লেয়ার 1 কত রান স্কোর করেছে 93 রান স্কোর করেছে। কত রান দরকার একটা সেঞ্চুরি করার জন্য? আমরা জানি, সবাই প্রত্যেকে জানি যে সেঞ্চুরি মিন্স 100 রানস। সো প্রথমে আমি প্লেয়ার 1 এ আসি। প্লেয়ার 1 স্কোর করেছে কত 93 দিকে আমার 100 এ যেতে হবে। কত রানের দরকার 1 2 3 4 5 6 7। তো প্লেয়ার 1 এর কত রানের দরকার? প্লেয়ার 1 এর দরকার হলো 7 রানস। Now same way you can see that player 2, তোমরা চেষ্টা করো সবাই, player 2 রানস কত বলেছে 97 এর পরে 1 2 3। তো player 2 কত রানের দরকার 3 রানসের দরকার। Now see player 3, ওরেবো player 3 কত স্কোর করেছে 89। সো সি 89 মানে এখানে player 3 স্কোর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। তো প্লেয়ার 3 যদি ও 100 সেঞ্চুরি করতে চাও তাহলে ওর কত রানের দরকার 11 রানসের দরকার। তাহলে প্লেয়ার 3 11 রানস। নাও প্লেয়ার 4 ইউ সি, প্লেয়ার 4 he have scored 99 runs। তাহলে ওর কত রানের দরকার 99, just one short of century। So 99, player 4 এর রানস দরকার হলো only 1 run। Understood? আমাদের প্রথম আমি আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, প্লেয়ার 1 এর স্কোর ছিল 93, ও রান স্কোর করেছিল 93, রানস নিডেড টু কমপ্লিট এ সেঞ্চুরি। কত রান দরকার ছিল সেঞ্চুরি করার জন্য? So তখন আমরা কি করেছি 93 এর দিকে আমরা জাম্প ফরওয়ার্ড 1 2 3 4 5 6 7 রানস। Same 97 we have jumped forward to 100 1 2 3, same 3 runs। 89 we have jumped forward again 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So by 11 runs if he scored, then he got a century। Now player 4 that is 99 runs। So 99 runs, one step forward, then it's 100। So he was one short of 100। So 99 runs equals to 99 runs. If he score only 1 run, then he will go to a century। So dear students, I think you have got this one. Now you can see in your textbook page number, next page, that is this chapter, next page you can see এখানে মেনশন করা আছে তোমার একটি চার্ট আছে, দেখো, fill in the blanks। numbers in figures and numbers in words, numbers in figures and numbers in words। I don't think that we need this chart now, so let me open। number in figures are number in words। প্রথম নাম্বারটা কি আছে দেখো, এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে ওরা 99 এক্সাম্পল দিয়েছে। তো 99
এটাকে আমাদের বলেছে নাম্বার ইন ওয়ার্ডসে লিখতে, বানাম করে লিখতে। সো 99 উইল স্পেল লাইক দিস, NINETY, 99। নাও নেক্সট সেম দিয়েছে 100, দ্যাট ইজ 100। সবাই বলতে পারো যে এখানে আমরা সেঞ্চুরি লিখতে পারি, না, এখানে যখন আমরা নাম্বার ইন ওয়ার্ডসে লিখবো তখন 100টাকে আমাদের 100 লিখতে হবে, 100। দেন অন দি ফলোইং ম্যানার, ইফ 101 101 যদি হয় তাহলে আমরা কি লিখবো, 101। নাও তোমাদের নেক্সট ড্যাশটা কি দিয়েছে দেখো, 102। তাহলে এটা কি লিখবো আমরা, 1 সেম 100 100 100, কত বলেছে 102। তাহলে আমরা বাই স্পেলে লিখবো TWO2, 102। তারপর আমি এক্সাম্পল গুলো আর করাচ্ছি না, দেখো আরেকটা ড্যাশ দিয়েছে তোমাদেরকে। সি 102 এর পরে একটা ড্যাশ দিয়েছে, ড্যাশ এখানে দিয়েছে নাম্বারস ফিগারসে, ফিগারসে ড্যাশ দেওয়ার পরে তোমাদের এখানে বলেছে কি 105। So 105 you have to write in figures. So 105 means 105, 105. Now on your next dash is, next যে ড্যাশটা দিয়েছে দেখো 100, কি দিয়েছে 107, 107। Now next dash is 108। তো আমাদের ফিগারস নাম্বারসে কি আসবে 108, 108। বুঝতে পেরেছো? এটা মুছি আমি তাহলে। নেক্সট আমাদেরকে দিয়েছে ড্যাশ, again one dash, you have to write in figures and it's given here 112. So my dear students, take a look on this. আমি যখন লিখতাম 105 তখন আমি লিখতাম কি 105, বাট এখানে আমাকে বলেছে কি লিখতে 112 বলেছে, তো আমি কি লিখবো 112, that is like this, 112. So there are many, এরকম ভাবে অনেকগুলো আছে দেখো, there are many dash like this. Suppose in your next column you can see on a yellow column, that is 195, then next dash is 199. How to write 199? See, I'm telling you 199. See, 199, 199, that is 199, that is you can see. So আমরা যখন লিখেছিলাম 112, 1 1 2, that means 100 then 12. Now same like this 199. Now on the second last dash you can see dash dash. Before that a sequence is given, that is 201. So let me rub this one once again. A sequence is given, that is 201. How to write this one? 201. Now my dear students, take 201 এর পরে কি নাম্বারটা আসবে আমাদের? Which number will come after 201? We all know that is 202. That is 202. Now on the last dash it is given here 206. That is 206.
6. Okay, my dear students, then today we had some fun with numbers. A little bit of fun with numbers I had with you all, but there are many fun left on this chapter. So as I believe that with fun we can learn more, and we know that a simple method of learning is the playway method of learning. So by playing like this and by understanding the script we can learn more. So my dear students, so on the next you can see that then this we have filled the fill in the blanks and all. আমরা প্রত্যেকটা পার্ট 190 206 অবধি করে ফেলেছি। নাও এখন দেখো Oh, 206. Guess how many more to make a triple century? আমি চার্টে যখন দিয়েছিলাম ট্রিপল সেঞ্চুরি আমরা কি কত স্কোর করেছিলাম? যদি সেঞ্চুরি যদি 100 হয়, ডাবল সেঞ্চুরি আমি দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে 200। সো ট্রিপল সেঞ্চুরি মানে 300 300। এখানে যে পয়েন্টটার মধ্যে দিয়েছে ও 206, guess how many more to make a triple century? যে XYZ যে একজন ভেরিয়েন্ট ধরো X ও স্কোর করেছে কত? 206। আমাদেরকে বলেছে যে ওর স্কোরটা 206, ও স্কোর করতে চায় কত? ও স্কোর করতে চায় তোমার 300 রানস। সো কতটা শর্ট আছে 206 থেকে 300 রানস? আমরা কি করে বের করব? We all know that we can subtract 300 minus, okay, the subtraction I will teach you. See, we all know that we can subtract 300 minus 206. এবার দেখো স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ওয়ান্স টেন্স এন্ড 100টা পড়েছি। ওয়ান্স টেন্স এন্ড 100টা পড়েছি। তো আমরা প্রত্যেকে জানি যে 100 যখন আমরা 100 ধরি তখন আমরা কি জানি কতটা ওয়ান্সে 100 হয়? We all know that 100 ones equals to 100. So 100 ones equals to 100. Now we can see that এবার আমি যদি ধরি 110 আমার কটা ওয়ান্স হবে? 110 equals to 10 ones. এবার 110 equals to 10 ones. Now you can see এবার ধরি যে আমি 2 tens equals to কত? নিশ্চয়ই 20 ones হবে। Now 10 tens মানে কি? 10 tens মানে কি? এবার দেখো আমি বলছি তোমাদেরকে 100 equals to 100 ones, 110 equals to 10 tens, 2 tens equals to 20 ones, sorry 110 equals to 10 ones, মানে 10 ones যখন হবে তখন আমরা এটাকে 1 tens ধরতে পারি। যদি 20 ones হয়ে যায় তাহলে আমরা 2 tens are 20, that is 20 ones. Now 10 tens equals to কত হতে পারে? 10 tens is, if everyone knows the multiplication table, then it is 10 tens is 100. So e 100 আর e 100 matched, this 100 and this 100 match, 100 equals to 100 ones, then 10 tens equals to 100. Now you see in this subtraction, if we do subtraction in a descriptive method, then you can see it is known as ones. এটা হলো আমাদের one structure, এটা হলো আমাদের 10 structure, এটা হলো আমাদের 100 structure। এখানে 3 আছে, এই 3 এর দিকে যদি আমি 1 বড় করে ফেলি তো 100 tens equals to কত হয়ে যাবে? 10 tens equals to 100. সো এখানে 10 tens এসে পড়বে। আমি বড় করার কথা বলছি, এখানে 3 এর দিকে আমি 100 বড় করে ফেলেছি। যদি আমি 3 এর দিকে 100 বড় করে ফেলি তো এখানে কত আসবে? 2 এসে পড়বে। আমি if I borrow 3 from here, if I borrow 100 from here, then it will come here what? 2. 103 এর দিকে আমি 1 বড় করে ফেলেছি 100, 300 দিকে 100 বড় করার পর এখানে আসলো হলো 200. So 200 means 100 আমি বড় করেছি। তো 100 equals to how much you know? 10 tens. তো 100 কে আমি নিয়ে গেছি কোথায়? 10 tens এ নিয়ে গেছি। এবার 10 tens equals to কত জানি আমি? 1 tens equals to 10 ones. এবার এখান থেকে যদি আমি আবার একটা বড় করি,
এখান থেকে যদি আমি 1 বড় করি আর এখানে যদি নিয়ে যাই তাহলে কি হয় 10 ones 1 10 equals to 10 ones তো এখানে আমাদের 10 এ কত এসে পড়ে 9 এসে পড়ে কারেক্ট সি ফলো দি প্যাটার্ন সবাই আবার দেখো আমি এখানে প্রথম ছিল 300 দিকে আমি 100 বড় করেছি 100 বড় করার পর এখানে কত আসলো 200 বড় বড় কোথায় নিয়ে গেছি আমি 100 যখন বড় করেছি তখন আমি 10 10 equals to 100 সো আমি 10 এ নিয়ে গেছি 10 টাকে 10 করে দিয়েছি নাও এবার 10 এর দিকে আমি কি করেছি আবার 1 বড় করেছি 1 বড় করার পর এখানে কত আসে 9 তাহলে 1 টা কোথায় চলে গেল 1 10 equal to 10 ones আমরা জানি 1 10 equals to 10 ones তাহলে আমরা এখানে 10 ones করে দিয়েছি এবার আমাদের সাবট্রাকশনটা খুব ইজি করে ফেলবো 10 দিকে যদি 6 মাইনাস করতে হয় তাহলে আমার কি ইফ কাউন্ট সি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এবার 6 থেকে আমার 10 করে যেতে হবে তো 1 2 3 4 তো মাইনাস করলে কি হবে 4 এবার আমার এখানে 9 আছে 9 দিকে আমি কি নেব আর 9 দিকে নেওয়ার মতো আমার কি আছে 0 তো 9 দিকে যদি আমি 0 নিয়ে চলে যাই তাহলে আমার স্কোর কি থাকবে 9 দিকে 0 মানে 0 কিছুই নিচ্ছি না আমি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার স্কোর এসে পড়বে 9 আর এখানে কি আছে 2 আছে আর 2 আছে তো 2 এর দিকে 2 নিয়ে গেলে কি হবে আমার স্কোর হয়ে যাবে 0 তো 0 আমাদের কোনো ভ্যালু নেই এখানে তাহলে কত রান শর্ট বলেছে সে হি ইজ x is 24 or sorry not 24 extremely sorry so the x is 94 runs short to score triple century score করার জন্য 94 runs short দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আবার টেবিলটা দেখে নাও ওয়ান টাইপ অফ সাবট্রাকশন আমি তোমাদেরকে দেখালাম যেটা 100 equals to 100 ones 110 equals to 10 ones 2 tens equals to 20 ones এবার যদি আমি ধরি এখানে 9 tens তাহলে কি হবে 90 ones আর 10 tens equals to 100 তো আমি কি করেছি এখানে 3 এর দিকে আমি 1 বড় করেছি দ্যাট ইজ 100 বড় করেছি 100 বড় করার পর এখানে কত ছিল 200 ছিল 100 বড় করে আমি কোথায় নিয়ে গেছি tens এ নিয়ে গেছি tens মানে কি 10 tens equal to 100 তো আমি 10 tens এ নিয়ে পড়েছি আনার পরে আমি এখানে কি করেছি 10 tens দিকে আমি আবার বড় করেছি বড় করার পরে আমি 110 equals to কত 10 ones তো আমি 10 ones এ নিয়ে চলে গেছি তাহলে এখানে 9 তারপর 10 দিকে আমি 6 দিয়ে গেছি তো 6 নেওয়া 10 এর দিকে যদি আমি 6 নিয়ে যাই তাহলে কত থাকে 4 এসে পড়ে আর 9 দিকে যদি আমি শূন্য নিই 0 9 এর দিকে যদি 0 তো কিছু ভ্যালু নেই 0 নেওয়ার পরে ওটা 94 থাকে তাহলে হি অর শি whoever may be the x is 94 runs short to score triple century স্কোর করার দিকে 94 runs short বুঝতে পেরেছো এটা এবার নেক্সট দেখো তোমাদের নেক্সট পেজে কি আছে নেক্সট পেজে টপ 10 স্কোর ইন এ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ একটা ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টের মেনশন করেছে তোমাদেরকে এখানে বলেছে যে এখানে আমি 10 জন টপ স্কোরারের স্কোরটা দিয়েছি 10 জন টপ স্কোরের মধ্যে প্লেয়ার 1 ছিল এপিজের স্কোর ছিল 125 নাও ইউ ক্যান সি দ্য সেকেন্ড স্কোরার ইজ এএস হিজ স্কোর ওয়াজ 100 নাও সিকে হি স্কোরড 99 ডিএম স্কোরড 162 কেএসপি স্কোরড 152 so let me note down this all then we can easily sort it out player we can see APJ ওনার স্কোর কত ছিল 128 AS ওনার স্কোর কত ছিল 100 CK স্কোর ছিল 99 DM এর স্কোর ছিল 162 KSP স্কোর ছিল 152 MD স্কোর ছিল 178 PK score was 105 now ST score was 141 now TPK
TPK score is 112 and VVS score is 127. So dear students, you can see here are 10 players and their respective scores, other scores গুলো কি বলেছে দেখো। ফার্স্ট কোশ্চেনে সিকে মাস্ট মিস দ্য সেঞ্চুরি, হাউ মেনি রানস ডিড হি নিড টু মেক এ সেঞ্চুরি। তো ফার্স্ট কোশ্চেন আমাদেরকে বলেছে কাকে, সিকে উনি বলেছে যে ফার্স্ট কোশ্চেন যে সিকে মাস্ট মিস এ সেঞ্চুরি, হাউ মেনি রানস হি ওয়াজ শর্ট টু মেক এ সেঞ্চুরি। তো আমরা জানি সেঞ্চুরি মানে কি ছিল, সেঞ্চুরি মানে কত রান ছিল, সেঞ্চুরি মানে ছিল 100 রানস। তো পিকের স্কোর কত, 99 রানস। তো হাউ মেনি রানস হি ওয়াজ শর্ট, 99, 100. CK was 1 runs short, 1 runs short. CK 99, ওকে বলেছে সেঞ্চুরি করার দিয়ে কত রান শর্ট ছিল, তো ওর দরকার ছিল শুধু 1 রানস। নেক্সট কি ড্যাশ এন্ড ড্যাশ স্কোরড অলমোস্ট ইকুয়াল রানস, ড্যাশ এন্ড ড্যাশ স্কোরড অলমোস্ট ইকুয়াল রানস। এবার দেখো অলমোস্ট ইকুয়াল, নট ইকুয়াল বলেছে কিন্তু, ইকুয়াল না, সমান না, অলমোস্ট ইকুয়াল, কাছাকাছি। তো 128, 100, 99, 162, 152, 178, 105, 141, TPK 112. So see AS and CK almost কাছাকাছি, 199. So AS and CK ওদের ইকুয়াল না বাট কাছাকাছি। নেক্সট ড্যাশ স্কোরড এ কমপ্লিট সেঞ্চুরি নো লেস নো মোর, ড্যাশ স্কোর করেছে কি একটা কমপ্লিট সেঞ্চুরি। এই টেবিলের মধ্যে তোমরা দেখতে পারো যে একটা কমপ্লিট সেঞ্চুরি স্কোর করা হয়েছে, নো লেস নো মোর, বেশিও না কমও না। অলমোস্ট মোস্ট রান স্কোরড বাই এনি ব্যাটসম্যান আর, যে সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছে ব্যাটসম্যান ওনার রান, ওনার নাম। অ্যান্ড ড্যাশ ইজ এ ডিফারেন্স অফ জাস্ট 1 রান বিটুইন দেম, এবং কি দুইটি প্লেয়ারের মধ্যে দুজন প্লেয়ারের মধ্যে যদি ডিফারেন্সটা শুধু 1 রানের ডিফারেন্স, এটা তোমার দেখতে হবে। ড্যাশ স্কোর 2 more than 1.5 সেঞ্চুরি, ড্যাশ স্কোর দ্যাট 2 more than 1.5 সেঞ্চুরি, 2 রান বেশি স্কোর করেছে 1.5 সেঞ্চুরির দিকে। হাফ সেঞ্চুরি মানে 50, সেঞ্চুরি যদি আমাদের 100 হয় তাহলে হাফ সেঞ্চুরি মানে 50। এই বাকি কোশ্চেনগুলো তোমরা এগুলো করে নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করবে, চার্ট দেওয়া আছে, চার্টটা ফলো করবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। আমি বলছি তোমাদেরকে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে স্টে সেফ, স্টে হেলদি and be blessed. Goodbye.